फिर वो दुख, फिर तो गलत हो जाएगा सब कुछ। इस वास्ते महाराज कहने सो वखरा कर दो, सो नरक पाती होवत स्वान। जेड़ा राज दा अपमान करेगा, अपने राज दरबार ते आए गरीब नूं ठुकराएगा, अपने धन हुंदियां किसे गरीब नूं ठुकराएगा, अपना मान हुंदियां किसे नूं ठुकराएगा, अपना बल हुंदियां किसे नूं लज्जित शर्मसार करवाने की कोशिश करेगा। गुरु साहब कहते हैं उसनूं फिर यह फल मिलेगा, सो नरक पाती होवत स्वान। वो जीव नरकां दा अधिकारी ते कुत्ता, स्वान शब्द संस्कृत का है, कुत्ते नूं कहंदे ने। पर केड़ा कुत्ता? माफ करना, जिंदगी विच कई कुत्ते बंदियां नालों चंगा जीवन भोग रहे ने। मैं बेनती करदा, पर सतगुरु उस कुत्ते की गल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब विच 3 प्रकार के कुत्तियां का जिक्र है। एक हल्का कुत्ता, एक आवारा कुत्ता ते एक पालतू कुत्ता। जिथे महाराज ने पालतू कुत्ते की गल की, उत्थे आख्या बंदे नूं तू भी इहदे कोलों मत लै लै, इहदे कोलों सिख लै कुछ। कुत्ते पालतू बहुत बहुत चंगे ने, बड़ा वफादार जानवर है। आ ड्रग्स वगैरह जिहड़ी पकड़ते हैं वह भी कुत्ते ने, चोरां नूं पकड़ते हैं वह भी कई कुत्ते ने, ट्रेस आउट करते हैं। सतगुरु ने उस कुत्ते की वडियाई की बाणी विच, ज्यों स्वामी को ग्रह सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिधार भजो एक मन होए एक चित। ते जदों सतगुरु ने आवारा कुत्तियां की गल की, एते कूकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई, भगतहीन नानक जे होएगा तां खसमै नाओ ना जाए। कदी तुसी तक के ते वेखो गुरु दी बाणी नूं, एक गली का कुत्ता किसी दूजे महल्ले में टुर जाए, सारे कुत्ते उन्होंने पै जाते हैं। महाराज ने तस्वीर खिंची बाणी च, सारे कुत्ते उन्होंने पै जाते। वो कुत्ता फिर पता की करता, अपनी पूछ नूं दबा के थोड़ा थोड़ा भौंकदा अपने आप नूं बचाने वास्ते। तुसीं कई बार देखा होएगा। पर जेकर उहदा मालक आ जाए उत्तों, उस गली का कोई पहचानने वाला आ जाए, तो फिर वह शेर हो जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं संसार के विकारां दे इन्ने कुत्ते ने ते मैं इत्थे कल्ला वां, एते कुकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई, इस तन नूं शरीर नूं बचाने वास्ते थोड़ा थोड़ा भौंकदा वां इन्हां विकारां दे कुत्तियां तों। पर भगतहीन नानक जे होएगा तां खसमै नाओ ना जाई। हे मेरे मालक, जेकर मैं ते भगती तो हीना वां, पर है ते तेरा कुत्ता वा ना, तेरे नाम नूं लाज लगेगी। गुरुदेव कह रहे ने, बख्शिश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं वो केवल ते केवल आवारा कुत्ता होएगा, नरकां दा अधिकारी होएगा, दर दर ते ठोकरां खाण वाला होएगा। कोई किधरों डंडा मारदा है, कोई किधरों डंडा मारदा है। जिसने केवल ते केवल अपने अहंकार विच अपने जीवन नूं नहीं संभालिया, अपनी प्रभता विच अपने जीवन नूं नहीं संभालिया, अपने सत्ता विच अपने जीवन नूं नहीं संभालिया, उस वडियाई विच जीवन नूं नहीं संभालिया। हाँ जी। जो जाने मैं जो बनवंत, सतगुरु जी कह रहे हैं जो जाने मैं जो बनवंत। जेड़ा समझदा है कि मैं बड़ा जवानी, मैं बड़ा बलवान, मैं बुढ़ा कदी होना ही नहीं। मैं बेनती करदा, आम तौर पर जवानी बड़ा वड्डा नशा है, 25-30 साल नहीं उतरदा। शराब का नशा बड़ा छोटा नशा है जवानी के नशे के मुकाबले ते। इसदा यह मतलब नहीं भी शराब पीनी चाहिए, माफ करना। अन्न का नशा थोड़े घंटिया का नशा है, 3-4 घंटे का नशा है। अफीम का नशा थोड़ा नशा है, पर जवानी का नशा घट्टो घट 30 साल का नशा है। रब करके जिन्होंने चढ़ना ना जाए, बड़ी मुश्किल उतरता है। तो फिर जे राज ते जवानी दोवें कट्ठे नशे हो जान, फिर राज का मतलब धन दौलत है ना, ते धन दौलत ते जवानी कट्ठे हो जान, फिर तो बहुत बड़ा नशा है। कभी गुरु साहब ने पूछ के वेखो, ये गुरु ग्रंथ साहब दे बोलने, धन जोबन दोए वैरी होए। सब तो वड्डे दुश्मन ने धन ते जवानी जीव दे, दोवें कट्ठे हो जान रब का नाम नहीं लैण देंदे।
ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਧਨ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ, ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁਖ ਇਹ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਲੀਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਈਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਐ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੁੱਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਮ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ 100 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਣ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਰ ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਲੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा मैंने बुढ़ापा, जब लग काल ग्रसी नहीं गाया। जिन्ना चिर ये शरीर काल दी पंजे विच नहीं आउंदा, जिन्ना चिर ये बुढ़ेपे च नहीं आउंदा, उन्ना चिर कुछ करन दा वेला कर लै, चंगा रहेगा। पर बंदा समझदा नहीं, बुढ़ापे च वेखांगे। पातशाह जी कृपा करते ने, महाराज कहते ने, जो जाना है मैं जोबनवंत, जेड़ा अपने आप नूं बड़ा ताकतवर समझदा है, जेड़ा अपने आप नूं बड़ा बलवान समझदा है। गुरुदेव पिता जी बख्शिश करते हैं, महाराज कहते हैं उन्होंने की मिलेगा, इस पाप कर्म का फल उहदे सामने की आएगा। सतगुरु ने एक पासे कर्म रखिया, नाल ही रिजल्ट रखिया, नाल ही शीशा रखिया, विचों वेख लै जो कुछ होएगा। गुरु साहब कह रहे हैं, सो होवत बिष्टा का जंत। गुरु साहब कहते हैं, सो होवत बिष्टा का जंत, गंदगी दा कीड़ा। हाँ पता करो, सो होवत बिष्टा का जंत, गंदगी दा कीड़ा बनाएगा। आप जी जपजी साहब जी की पवित्र बाणी याद करो, कीटा अंदर कीट, कर दोषी दोष तरे। महाराज कहते कीड़ियां का भी कीड़ा बना सकता है परमात्मा नूं। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, उहदे उत्ते दोष देगा कि जदों तेरे कोल बलवान सी, जवानी सी, उदों ते तू रब दा नाम जपे नहीं,
ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁੱਛ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਜਨਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਅਵਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ, ਕੀੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਦਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਪਾਟਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ,
ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗਾਲ ਛੜਿਆ ਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹੇ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ, ਅਕਸਰ ਨਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰਮਵੰਤ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਵਾਇਆ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਵਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ, ਜਨਮ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਉਰੇ ਉਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੈ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਬਨ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦਗਧ ਸਰਬ ਕਰਮਾਣੀ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੀਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 742 ਸਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 133 ਸਫੇ ਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। तो गुरु साहब कह रहे ने जन्म मरै बहु जोन परमावै, जोन दे नन्हे नूं सियारी है जोनियां विच भरमदा आउंदा जांदा रहेगा। जिन्ना चिर कर्म है उन्ना चिर जन्म मरण रहेगा। जिन्ना चिर अंदर रति भर भी करता भावे ते कोई वासना है उन्ना चिर जन्म मरण जरूर रहेगा। गुरु साहब दे बोल ने वासना बद्दा आवे जाए। जदों वासना मुकेगी, जदों करता भाव मुकेगा तां ही कर्म तो खलासी होएगी। ये वखरी गल है, रजोगुणी तमोगुणी मुक जाए तो सतोगुणी खड़ा हो जाएगा। हाँ जी। तन भूम का जो करे गुमान। सतगुरु कहते ने जेड़े धन ते भूमि दा गुमान करते ने, जायदादां दा, धन भूम का जो करे गुमान। पातशाह कहते ने जेड़े जायदाद का गुमान करते हैं, मेरे को इन्नी प्रॉपर्टी है, इन्ना धन है, कि मेरे को इन्ना धन है, मेरे को इन्नी जायदाद है। ये भूम का मतलब जो है प्रॉपर्टी है। जेड़े लोग अपनी जायदाद का मान करते हैं, मेरे को इन्नी जायदाद है, इन्ने धन का मान करते हैं, ते माफ करना किन्ना कू कर लेगा गुमाने का, किन्ना कू चिर कर लेगा। सतगुरु कहते तेरे कोल धन होवे, जायदादा होण, पर गुमान ना होवे। आख तेरी नहीं है, मेरी नहीं, सतगुरु तेरी है, तेरे कोलों मंग के लईए। असी लोग कई बारी जदों गुरु की कृपा नाल अर्थ करीदे ने उस शब्द दे भगत धन्ना जी दे, ते कई लोग कह देंदे ने कि धन्ना भगत ने भी आख्या जन धन्ना लेवै मंगी, पर सानू उस पंक्ति की समझ नहीं मंगी का की अर्थ हुंदा है। इहदे च कोई शक नहीं, धन्ना भगत जी ने सब कुछ मंगया उहदे विच। ते इह बल पहलां ही कही है, गोपाल तेरा आरता। ते पाठ करन लग्या मैं हथ जोड़ के बेनती करांगा, गोपाल तो बाद विश्राम है, क्योंकि गोपाल दे लल्ले नूं औंकड़ नहीं। गोपाल शब्द गुरु ग्रंथ साहिब 3 प्रकार नाल है, लल्ले नूं औंकड़ भी नहीं, ते लल्ले थले औंकड़, ते फिर जा लल्ले नूं सियारी, पर अर्थ ते तिन्हां दे अलग अलग ने, उचारण ते तिन्हां दा गोपाल है। उत्थे गोपाल दे लल्ले नूं औंकड़ नहीं, संबोधन है गोपाल तेरा आरता। ते नहीं तो आम तौर पर सिख कहते जी हिंदुओं की आरती तो सिखां दा आरता। बहुते लोग तो इत्थे ही खलोते हैं, उन्होंने पता नहीं शायद आरत शब्द के लफज अर्थ की ने। आरत संस्कृत का शब्द है, आरत का मतलब होंदा दुखी मंगता। ते बाबा धन्ना जी कहते ने मैं तेरे दर दा मंगता वां गोपाल तेरा आरता। जे गोपाल तेरा पढ़िए फिर तो गलत हो जाएगा, सब कुछ अर्थ हो जाएगा। आख्या मैं तेरा मंगता वां, तेरे दर ते आया। आरत शब्द संस्कृत भाषा तो आया है, आरत मैंने दुखी मंगता। ते मैं सुनिया जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जेड़े तेरी भगती करते ने तो उनके काम सवार देना है। ते सब कुछ भी मंगण तो बाद भगत जी ने अखीर ते एक पंक्ति लिखी, जन धन्ना लेवै मंगी। जन का मतलब होंदा दास। आख्या मैनू सब कुछ दे, पर मेरे मन च कदी ना आवे भी ये मेरियां ने, मेरे मन च होए मैं तेरे को मंग के लईआं ने। मंगी चीज की खुशी हुंदी है, हंकार नहीं हुंदा। तुसीं किसी की कार मंग के लियाओ, कह सकते हो मेरी है? मैं बेनती करदा, मंगी चीज की खुशी होएगी, हंकार नहीं होएगा भी मेरा काम चल गया तेरी मेहरबानी।
जो भी संसार विच मिलिया सिख ने यही समझना सतगुरु तेरे कोलों मंग के लईआं ने, मेरी जिंदगी चल रही है मेरिया नहीं। ये घर भी तेरा मंगया तू दिता है, ये पुत्र भी तेरे कोलों मंगे ने, ये शरीर भी तेरे कोलों मंगया है, ये सब कुछ तेरे कोलों मंगया, मेरा थोड़ा ही है। मंगी चीज़ की खुशी हुंदी, अहंकार नहीं हुंदा। जेड़ा बंदा मंगी चीज़ नूं अपनी बना बवे वो सब तो वड्डा बेईमान है। तुसी किसी नूं कार दिओ ते वो मंग के आके गड्डी मेरी है, तुहाडे कोलों मोटर मंग लै मैं किते जाना है तो फिर आके मेरी है, तो बेईमान नहीं तो होर की है। किसी कोलों कोई ब्याह शादी करने वास्ते मकान मंग लै, कोठी मंग लै, फ्लैट मंग लै, तो फिर आके मैं निकलदा ही नहीं मेरा है, तो बेईमान नहीं। तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, धन भूम का जो करे गुमान। महाराज कहने जेड़ा इस गल का हंकार करता है कि मैं बनाई है, जदों बंदा कहता कोठी मैं बनाई है, मतलब कोठी छोटी ते तू वड्डा, तू जो बनाने वाला होया। तू समझना मैं मेहनत नाल बना ली है, सियाणप नाल बना ली है। जे मेहनत ते सियाणप नाल बनदी हुंदी ते गरीब आदमी सारे ना बना लेंदे, बड़ी मेहनत करदे ने। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰਾ ਬਣਦਾ। नहीं तो गरीब मेहनत कर सियामना ज्यादा कर दी कि तुम ज्यादा कर दियो है। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। मैं आप जी ने बेनती करता, कोई विरले ही ने जिन्होंने गुर प्रसाद लिखे है भी गुरु की कृपा नाल मिली है। नहीं तो आम तौर पर जीव अपनी कृत समझ बैठा मैं बनाई है। महाराज कहते जेड़ा उसका हंकार करता है इन्हां वस्तुआं दा, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, उन्होंने आ टाइटल मिलने चाहिए ने। ये मूर्ख भी है ते अन्ना भी है ते अज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि जेड़ा चीज़ का असली एड्रैस भुल गया वो तो अन्ना ही है, और की है। एड्रैस जो सी परमेश्वर का भी उन्हें दित्तियां ने मन बैठा अपनियां, ते अन्ना नहीं। तो मूर्ख की डेफिनेशन गुरु साहब ने मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ना ना ही नाओ। जेड़े रब की वडियाई नूं नहीं मनते सब तो वड्डे मूर्ख ने। जेड़े परमात्मा की होंद नूं नहीं मनते सब तो वड्डे मूर्ख हो ने संसार ते। गुरु साहब दे बोलने मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ना ना ही नाओ। जेड़े परमात्मा नूं नहीं मनते सब तो वड्डे मूर्ख हो ने। तो गुरु साहब कहते हैं वह मूर्ख भी है वह अन्ना भी है। भावें वो कोल अखां हैं पर जे अखां नाल निरंकार नहीं वेख रहा, जे दात विचों दाता नहीं वेख रहा, जे सुखां विचों सुखदाता नहीं दिसया, जे प्रभता विचों प्रभु नहीं दिसया, जे सता विचों सत नहीं दिसया, जे पदार्थ विचों परमार्थ नहीं दिसया, जे आकार विचों निरंकार नहीं दस्या, तो वो तो अन्ना होर दुनिया से कोई नहीं। सब तो वड्डा अन्ना होवे जिसनों दातां विचों दाता नहीं दिसया, जिसनों सुखां विचों सुखदाता नहीं दिसया, जिन्हों शरीर विचों आत्मा नहीं लक्ष्य होया, सब तो वड्डा अन्ना होवे। ये बोल गुरु साहब दे ने, अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से नानका खसमों कुथे जाहे। महाराज कहते ने सो मूर्ख अंधा अज्ञान, वो अज्ञानी है सब तो वड्डा वो अन्ना है ते ओ ही मूर्ख है। हाँ जी कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। बस आ बचन है। मेरे गुरु ने बड़ी कृपा की है, बड़ी बख्शिश की है। एक एक बोल ऐसा लिखा है। महाराज ने हृदय का जोड़ा लॉकर है वो गरीबी का लॉकर हृदय रखा है।
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਘੜੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਸ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਘੜੀ 300 ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੈ। 300 ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ 300 ਦੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਘੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। 10,000 ਦਾ ਹੋਵੇ, 20,000 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਚੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤਨ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, अब बहुत अमीरी ਦੀ परिवर्तन ਦੀ परिभाषा ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਨ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। 4-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਈ ਹੈ। 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੁੱਧੀ। ਤਨ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो गुरु साहब बचन कर रहे ने, कृपा कर रहे ने, तन अमीर हो जाए मन गरीब होता चला जाए। ज्यों ज्यों मन गरीब होएगा, निम्रता विच होएगा, तन की अमीरी उत्ते असर नहीं करेगी। ज्यों ज्यों तन अमीर होवे, बुद्धि विवेक वाली हो जाए, विकार उत्ते असर नहीं करनगे। नहीं तो बंदे कोल 4 पैसे वधदे ने, उस वेले विकार भी वधदे ने। जे बुद्धि विच विवेक आएगा नहीं असर करेगी। जे अंतःकरण निर्मल होएगा, अमीरी असर नहीं करेगी। वो गुरु साहब कहते ने,
कर कृपा जिसका हिरदै गरीबी बसावै। जिहदे हिरदे विच निमरता वस जाए। महाराज ने तन नहीं लिखिया, बाणी नूं चैलेंज करने वाला कोई जम्मे ही नहीं। सतगुरु नूं पता है तन की अमीरी हो रहे ते मन की अमीरी हो रहे। हिरदे की गल कुछ हो रहे ते शरीर की गल कुछ हो रहे।